Kita membaca Ratibul Hadab adalah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صادق الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وبلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفي نوائهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغفر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد. وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الحديث الثلاثون. Hadis yang ke-30. Kita ulangi sedikit nah. Al-haditsus salasun, hadis yang ke-30. An Amir bin Rabi'ah anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala. Nabi kita bersabda, jar Nabi, idza matal abdu, apabila mati seorang hamba. Ini siapa aja umum orangnya asal Islam. Wallahu ya'lamu minhu syarran, dan Allah itu mengetahui bahwa orang tadi ada kebaikan, ada keburukan. Nah, keburukannya pun Allah tahu. Wa qala an-nasu khairan, sedangkan manusia yang hadir waktu itu berucap akan yang orang yang mati tadi akan kebaikan. Jadi Allah melihat mengetahuinya jahat, tapi manusia di sekitarnya yang hidup menyambat bahwa orang ini orang baik. Yaqulullahu ta'ala lil malaikah, maka Allah pun memutuskan dan berucap berfirman kepada malaikat, ya Allah Ta'ala, yashhadu, wahai malaikat saksikanlah, qad qabiltu syahadata ibadi, sungguh aku lebih memenangkan akan kesaksian hamba-hambaku yang lain itu. Nah, ku terima artinya ku menangkan kesaksian hamba-hambaku itu. Ala abdi
atas hambaku yang mati tadi. Wa ghafartu, dan aku ampuni li abdi, bagi hambaku yang mati tadi, ma'a ilmi bih, padahal aku tahunya jahat. Nah, jadi di sini ada sebuah pesan tersirat. Amun kawa kita hidup itu dikatujui orang. Jadi orang tuh dengan senang hati waktu kita mati berucap, oh sidin tuh baik benar ya. Sidin tuh panulungan benar di hidup. Pangurihingan benar, gua sudah panulungan, pangurihingan. Oh sidin tuh jaga tujuh benar sembahyang berjamaah aja. Nah, sampai pulang bagus pulang dulu, Pak. Jadi bila orang tuh katujuh, biasanya tak keluar di montong waktu kita meninggal dunia. Ucapan-ucapan yang bagus. Nah, maka ucapan yang bagus ini menjadi apa? Pertimbangan Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita tadi. Bahkan hadis yang terdahulu, ya kalau pengen ngajar malam Kamis semalam, minimal 2 ikong. Ya kada yang berucap nang itu tuh, apalagi memberataan. Jadi bukan hanya yang isyhadu yang khair-khair itu lah, jadi harus dipahami juga khair itu apa maksudnya. Jadi sampetin mengabaikannya pandir-pandir lawan digam higar pandir. Oh, orang tuh orangnya ibadah di kita. Itu jangan khair. Karena menyahut si khair pun nya. Jadi ya seikung pulang sidin itu penyedekah benernya. Bila betul tukar ka warongko jasidin asulannya tuh beriakan sidin aja. Nah, itu maksudnya. Nah, al-hikayatun ada suatu cerita. Fi zamanil awal, pada masa-masa pertama. Bahari aja kita. Kana rajulun, ada seorang laki-laki. Sahibu hiyalin, orang ini ketujuh mun manipu kada jua pang cuma dang sanak manipu tu apa? Mamintari. Nah, gitu. Mun manipu kada jua pang cuma mamintari. Behilah ketujuh. Hilahnya ada hilah yang bagus ya Allah. Cuma ada yang hilah yang kada terpuji. Contoh hilah kada terpuji nah. Kita nih orang sugih. Isok sampai haul sudah setahun dan hisab kita sampai duitnya banyak. Nah, malam ini dariakan duit yang banyak tuh lawan bini kita. Wahai biniku, istriku yang cantik jelita. Ini nah hartaku beratkan ku beriakan lawan nyawa. Habis beratan, ku terima gitu. Jadi harta yang bini, maka isok laki ini miskin. Kada wajib bejakat lagi orang miskin. Nah, hartanya. Orang miskin, kada wajib zakat. Nah, setelah sehari kemudian atau seminggu kemudian atau 2 hari atau sehari kah, jadi yang bini pulang, ulun beriakan pulang lawan pian ka aing. Terimanya pulang, tetapi kada wajib zakat. Kenapa? Hanyar sugih. Paham lebihan nek. Nah, itu naranya hilah juga. Cuma hilah yang kada bagus. Nah, sama nang ini hilahnya kada bagus naranya. Jadi Allah Taala kena berhilah juga. Jadi kena dibuat Allah Taala dalam drum. Di mana Allah Taala drumnya. Jadi memperoti saya, kenapa ulun ya Allah makul bagus saja. Jangan apa menam kada menam nyawa, menam drum. Nah, kayak itu jadi kita hati-hati. Kada kawa manipu Allah Taala atau kada kawa. Tak paham Allah pada kita. Fi zamanil awal kana rajulun sahibu ya orang ini ketujuh bahilah yang kada bagus tadi. Sumya bi ismihi wa qalu fulan at-tarrar. Bahkan si dintu bagelar tarrar. Tarrar ini ya tadi ketujuh memintari orang. Sampai-sampai galernya tarrar ketujuh memintari orang. Wa kana yadkhulu suqa wa yakhda'un nasa, dan orang ini ketujuh di pasar kunyuk-kunyuk malilihati wajah-wajah baru siapa yang kada patuh lagi lawan inya agar ditipunya. Nah, wa yakhudhu rajulan min ahli rasdah. Suatu hari orang ini bertamuan lawan laki-laki yang kada di daerah Paris. Paris itu Al-Farisi. Oh, ini ya Iran. Lain yang Paris yang London tuh lain lagi lah. Wa yusallimu alaihi wa yusabihuhu. Lalu memberi salam, bagus benar. Tutur bahasanya Assalamualaikum yusabihu wa yusabihuhu, dan menyalami pulang. Yang ketujuh memintari nih. Wa yaqulu, dan nya berucap anta sadiqu abi, pian ini kawan abah ulun. Pian ini kawan abah ulun.
Wa uridu an udhayyifaka al-yauma, ulun hendak benar menjamu pian hari ini. Nah, pian kawan abah Pak Balun sudah meninggal, maka disuruh kita berbakti ulang kawan abah ya Allah. Wa yaqulur rajul, biar laki-laki tadi, laki-laki kita tuha orangnya pinanya. Ana la arifuka. Aku kada pinan dolawannya mah. Wala arifu walidaka, dan kada pinan nujul abahnya mah. Wa kana yaqulu tarar ini kan orang sudah mahir. Jawab jawaban. Jil si tarar tadi, kat kunta sadiqa abi. Bujur nah, pian dasar bujur-bujur kawan abah ulun. Pala'allaka nasita, mungkin pian kada ingat. Wa manasitu anak, ulun ingat benar. Ujar yang ini nih. Ayaqulu udayyibu lillahi ta'ala. Ulun wayah ini hendak menjamu pian karena pian kawan abah, dan ulun menjamu pian tu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Malih pina tulus benar, lalu wae hakon, lalu berdua-dua masuk. Wa kana yadkhulu hanut rawas. Lalu laki-laki yang si tarar tadi, yang ketujuh tadi masuk ke dalam semacam kayak warung lah. Warung rawas tuh orang berjualan kepala kambing, kepala sapi, kepala anu yang sudah masak. Nah, itu termasuk makanan yang istimewa itu di sana. Wa kana yastari rasa wal khubza wal at'imata, dan sidin pun manukar lawan kepala tadi sabucingan kepala, roti, batu pulang makanan-makanan yang lain lengkap tuh Bang, nyaman. Wa kanat adatul baldati la yu'addil mushtari az-zamana illa ba'da al-akli. Dan kebiasaan orang di sana kada langsung bayar. Bah makan hanya bayar. Nah, lalu disuruh ngai di warung makan. Makanan berdua. Falamma akala ta'ama wa lam yabqa illa luqmatan aw luqmatani. Manakala haratan makan, kencang yang si restak makan. Pokoknya ukuran 2 kali 3 suap pada yang tamu ini nih. Kencang. Imbah tinggal sisa dua suapan. Kana yakhruju tarar li'illatil baul aw bihilatin ukhra. Bapak ada permisi lawan bak kami dulu di sini. Bapak ada bak kami. Kita tinggal 2 suap lagi, ulun dah kami dulu nah. Wa idza arada dhaif wal khuruja. Sekalinya ada congol-congol lagi. Ada congol-congol lagi. Si tarar tadi. Nah, lalu si tamu tadi kan tunggu makan kada curiga, hendak keluar. Wa idza arada dhaif wal khuruja kana ya'khudur rawas. Kana ya'khudur rawas. Lalu si yang tukang warung yang berjual kepala sapi yang nyaman dari ini, ikuti tangannya, ujar yang ampun warung, wayat lubu minhu samana ra'si wal atimah. Lalu jasidin nyawa, jangan keluar dulu, belum bayar. Bayari dulu. Ayaqulu, ujar si yang tamu tadi, ana dhaifu fulan. Ulun ini tamunya si anu itu, inya yang membayari. Wayaqulu rawas, ujar si ampun warung, inni la adri man ad-dhaifu wa man al-mudhayyib. Aku ini kada tahu urusan siapa yang jadi tamu, siapa yang menjamu, kada tahu. Yang penting bayar dulu. Nah, fala buddali min tamanil atimah. Maka kada nyawa harus bayar lawan aku harga makanan beratan tadi. Nah, maka bayar di sini naik. Lalu akhirnya maka banyak tuh yang bayarannya kalau yang macam pesanan deh. Nah, itulah cara hidup si tarar tadi. Artinya membunguli orang galian. Membunguli orang. Wa amda umrahu, dan si tarar itu menghabiskan umurnya ala hadhil hilah, atas keadaan memintari orang gawian. Jadi hidupnya Sidin mencari pemakan, mencari rezeki kayak itu, dan terkenal Sidin tuh kayak itu. Nah, falamma marida at-tarar, manakala si tarar ini garing. Kan ujung-ujungnya manusia ini garing maut mati jo ya kok. Nah, manakala hendak garing, dan garingnya tadi maradul mauti, garing yang membawa kepada kematian Sidin. Sidin ini menyangka juga sudah. Mun pinanya garing biasa kan kada kayak ini Sidin. Ini garingnya pindah ketahuan. Ini model kayak bisa kada sihat lagi tuh. Jadi manakala Sidin curiga bahwa Sidin agar habis umur, istajara rajulaini. Lalu Sidin mengiau 2 orang laki-laki. Sidin upah. Kullu wahidin minhuma bidinarin. 1 orang 1 dinar. Dinar ninto 1 dinarnya ninto kurang lebih 4 gram emas. Kalau ada salah lah. Lebih sedikit. 1 gram berapa? 500 lah. Udah tuh harga emas nah. Anggap 500 gen lah. Berarti 2 juta ya Allah. Nah, saya hitung 2 juta. Wa atalahuma dinara ini. Lalu karena berdua lalu 2 lalu 8 juta
Anggaplah 5 juta seorang ya kalau harga naik amas sileh. Waqala jadi 10 juta sih mengeluarkan duit nih 5 juta seorang. Waqala ujar si yang hendak meninggal dunia si Taror tadi, idza namutu apabila kina aku sudah matilah. Aku ini parak sudah nah. Waqula kalian berdua berucap khalfa janazati di belakang jenazahku. Ucapannya nang kayak ini nah, skenario-nya sudah kususun sudah. Ni'mar rajulu hadza, sepaling baik laki-laki di kampung ini orangnya. Ucapkan nanya waktu itu. Kana rajulan solihan muhsinan. Orangnya laki-laki yang salih dan ketujuh berbuat baik. Itu ucapannya. Nyawa berdua nak itu berucap wala tatrukani dan jangan ampih berucap tetap di belakangku di belakang jenazahku kaina hatta tarji'a min dafni sehingga engkau sudah bulik dari mengkap dari mematak aku. Artinya sampai ke kubur aja kita. Ucapannya itu aja ini laki-laki yang baik, orangnya saleh, ketujuh berbuat baik. Yang berdua tadi upahnya aku naik. Jadi berdua tuh bocor nang itu. Malaikat kan tahu urusannya ya Allah. Ini kan tahu urusannya malaikat. Nah, itu anunya. Salam mata manakala sudah dipatak, sudah meninggal dunia nih. Lalu karena yaqulani khalqa janazati. Yang berdua tadi berucap di belakang jenazah sini. Yang waktu dibawa ke kubur tadi, ucapannya kayak itu. Ni'mar rajul hadza kana rajulan salihan muhsina. Dihafal dahulu sudah hafalnya. Handap aja nih. Ni'mar rajul hadza kana rajulan salihan muhsina. Paling bagus laki-laki ini orangnya. Punya laki-laki yang saleh, ketujuh berbuat baik. Nah, itu ucapannya. Hatta faragu minad dabni wa raja'u, sehingga orang-orang selesai mengubur dan mereka pun bulik masing-masing. Lalu yang berdua tadi pada juga bulik. Nah, ada berapa lawas kan? Wa khalal malakani fi qabri. Masuklah 2 malaikat ke dalam kuburnya. Dia salahu untuk mengintegrasi ini ya kalau yang buka segala macam berdua tadi untuk menanya lawan yang tarar tadi nih. Sekalinya pas hendak menanya itu pasami'a nidaan. Lalu kedua malaikat itu mendengar suara tuh nyaring. Pokoknya suaranya bunyi kayak ini nah. Utruka abdi. Kalian tinggalkan hambaku itu. Jangan ditanya maksudnya. Kalian tinggalkan hambaku itu harus ditanya. Innahu 'asha bil hilah. Sebab inya lagi hidup memang waktu hidupnya bil hilah. Pamakannya tuh ya memintari orang bang. Wa mata bil hilah, tapi matinya memintari juga sama. Bunyi suara kayak itu. Jadi hidup ketujuh hilah, matinya bihilah. Ghufira litarar, maka diampuni si tarar tadi bisyahadati syahidaini, dengan kesaksian 2 orang saksi. Wa in kana ma'juraini, sekalipun keduanya orang yang diupah. Nah, tahu sudah rahasianya nih. Yang berduit nyata sudah bisa tahu sudah rahasianya. Upah 40 hikong di belakang. Nah, itu maksudnya jadi khair-khairnya itu ada lebih spesifik kalimatnya itu. Harus kita pahami maksudnya betul-betul dari hati kita nih. Orang ini baik, orang ini sambat ya itu. Apalagi keluarga kita sambat dia tanya kita nyaringi sambil di Bapak di Pandir waktu berbuat di apa tuh ngarannya helikopter kan apa yang ngong bunyi itu apa 6 bulan sambil berbuat di situ nah ada baru 3 situ loh kepandiran kita si Dinip orangnya bagus benar pengurisingan benar karena tapi penjadikan gak ada aja udah tahu wali pemangkungannya lah. Nah itu maksudnya sampai 2 ikung minimal yang bocap nang itu maka dapat ampunan Allah. Nah, itu. Ini menunjukkan pemurahnya Allah Taala. Apalagi mun orang tuh kada basalang diupah. Dasar inya yang dasar kesaksian seorang. Ya kalau coba kita lihat guru-guru kita tuh kayak guru sekongkol di bahkan banyak berapa ratus berapa juta yang memuji. Nah. Jadi memandang hadis kayak ini berarti luar biasa benar nyamannya sih ya kan? Al-hadisul hadi wa salasuna, hadis ke-31. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, biar Nabi yadfa'ullahu ta'ala al-bala an ummati biman shalla amman la yusalli.
Allah menolakkan bala dari umatku. Bi itu bisa babiyah, dengan sebab ada orang yang mau sembahyang 5 waktu. Amman la yusalli, di kalangan orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi sekampungan nih, mau dihitung-hitung banyak yang kada sembahyang. Tapi karena masih ada yang mau sembahyang 5 waktu, maka selamatlah kampung. Padahal ujar Nabi, walau istama'u ala tarki shalah, seandainya sekampungan sepakat babarataan kada mau sembahyangnya 5 waktunya, kosong masjid, kosong langgar, ala tarki shalah, ada mau sembahyang, manadarahumullahu tarfata ain, Allah kada memandang dengan rahmatnya walaupun sekejap mata. Seandainya sepakat tuh sekampungan kada ada yang sembahyangannya yang 5 waktu nih, maka Allah Ta'ala kada memandang dengan rahmat walaupun sekejap mata. Artinya turun bala tuh. Makanya kita bila melihat orang rajin sembahyang, bersyukur kita sudah pangulir ya kalau orang yang kayak itu yang menyelamatkan kita. Sama yang kayak majelis taklim ini nah. Satu buah majelis taklim maimbangi 70 tempat maksiat. Seandainya maksiatnya tadi tempatnya 71, turunlah bala. Amun majelis taklimnya hanya 1. Imbangannya 1 majelis taklim, 70 tempat maksiat. Maimbangi manahan supaya bala jangan turun tuh. Nah, jadi kita dilihat ya, dihitung-hitung di kampung tuh. Bila tempat maksiat 71 tambahi puluh majelis taklimnya jadi 2. Ya kalau masih banyak sisanya bonus dah. Wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzakki min ummati amman la yuzakki. Dan Allah pun menolakkan bala dari sebuah kampung biman yuzakki, dengan sebab ada orang yang mau berzakat min ummati dari umatku amman la yuzakki, walaupun di tengah kalangan orang yang kada mau berzakat lagi. Nah, jadi orang berzakat pun menjadi sebab rahmat Allah turun di sebuah kampung, suatu daerah. Walau istama'u ala tarki zakat, manadharahumullahu ta'ala tarfata ain. Seandainya bersepakat sekampungan ada mau yang mengeluarkan zakatnya, niscaya Allah kada memandang akan sekampung itu walaupun hanya sekejap mata. Wa yatba'allahu min an ummati biman yasumu amman la yasum. Dan Allah pun menolakkan bala dari umatku, ya Nabi nih. Biman yasumu, sebab orang yang mau berpuasa Ramadan. Amman la yasumu, di tengah kalangan orang yang kada mau lagi puasa. Walau istama'u ala tarki shaum, seandainya sepakat sekampungan kada mau puasa Ramadan, manadharahumullahu tarfata ain. Niscaya Allah kada memandang kampung itu dengan rahmat walau sekejap mata. Wa yatba'ullahu an ummati biman yahujju amman la yahujju. Dan Allah pun menolakkan bala dari kalangan umatku, sebab orang yang masih mau berhaji. Namunnya sudah mampu. Amman la yahujju, di kalangan orang-orang yang mampu tapi kada mau berhaji. Mampu aja sudah. Duitnya banyak sudah. Begini berapa kali sudah haji kada hakun. Walau istama'u ala tarkil haji, seandainya ada demau sekampungan sepakat kada mau berhaji, manadharahumullahu tarfata ain, maka Allah pun kada memandang kampung itu walau sabalah, walau sekejap mata. Nah itu. Wa yatba'allahu an ummati biman yujammi'u amman la yujammi'. Dan Allah pun menolakkan bala dari kalangan umatku biman yujammi'u, sebab orang yang mau sembahyang Jumat amman la yujammi', di kalangan orang-orang yang sudah meninggalkan Jumat. Ini banyak sudah orang dari Jumat lagi ini. Lihat ya. Di rumah kita dulu aja jangan lihat rumah orang. Kada berjumahat. Sebenarnya tuh bala turun kalau zaman umat-umat terdahulu, zaman nabi-nabi terdahulu, itu bala langsung turun. Cuma Allah Ta'ala memandang nabi kita. Nah, maka bala itu kada langsung turun. Sebabnya nabi menjelaskan itu saja. Sebab masih ada di situ yang mau berjumahat. Walau istama'u ala tarkil jumu'at, seandainya mereka sepakat ada menggawi lagi Jumat, manadharahumullahu tarfata ain, maka niscaya Allah pun kada memandang walau sekejap mata saja. Wa huwa qauluhu ta'ala, inilah firman Allah Ta'ala, ujar Nabi kita nih, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah Ta'ala kada menolakkan bala
kada menurunkan bala terhadap manusia dengan sebab masih ada yang bagus, niscaya binasalah bumi ini sudah dengan adanya yang banyak maksiat tadi. Walakinna Allahu dzul fadlin 'alal 'alamin, tapi Allah itu Maha Pemurah. Maha Pemurah. Haitsu afa, yang mana Allah Taala itu memaafkan. Wa tajawaza, artinya kurang lebih aja tajawaza ini memaafkan juga sama. Tajawaza ini mengampuni, memaafkan, kurang lebih. Biman yusalli, sebab ada orang yang sembahyang. Amman la yusalli min ummati, ada hal di kalangan mereka itu ada yang ada sembahyang dari umatku. Nah, sebab ada yang sembahyang, sebab ada yang masih mau menuntut ilmu, sebab ada yang masih berbuat baik, aman kampung. Wahukia, nah diriwayatkan ada kisah cerita anna Fudail bin Iyad rahimahullahu alaihi. Fudail bin Iyad ini seorang pemuka wali Allah Ta'ala. Nah, seorang pemuka wali, orang tokoh tasawuf sini. Cuma sidin ini asal muasalnya termasuk karena dahulunya sidin min qutta'it tariq, termasuk perampok. Bahkan pimpinan perampok. Fudail bin Iyad ini pimpinannya. Artinya bosnya kita. Sekalinya ujung-ujungnya jadi wali Allah. Maka bukan wali sekadar wali biasa, termasuk pemuka wali. Fudail bin Iyad ini. Ajar guru bahari kandala yang awaluhu khusus wa akhiruhu khusus. Nah, ada Allah kayak itu. Awaluhu khusus wa akhiruhu khusus. Banyak manusia-manusia yang asalnya awal-awalnya kada bagus, tapi ujung-ujungnya orang yang berisi kelebihan istimewa di sisi Allah. Kada tahu kita finalnya itu nah kayak apa. Sebaliknya ada juga yang asalnya bagus, ujung-ujungnya jadi laknatullah, iblis. Ya kalau iblis itu asalnya bagus banget. Jadi sebabnya satu aja dia. Kenapa orang baik ujungnya menjadi kada baik? Satu sebabnya. Kita baca sejarah iblis. Jadi tidak akan pernah kebaikan itu menjadi kebaikan yang menetap sampai ke ujung, sampai ke final. Kada mau jadi bujur-bujur kebaikan sampai ke final bila kebaikan itu dilakukan oleh orang yang hatinya ujub. Makanya diwajibkan kita belajar tasawuf supaya hati kita terlepas dari ujub. Karena dari ujub ini kita bisa jadi takabur, riya dan lain sebagainya. Ujub ini embrionya penyakit hati. Cikal bakal jadi penyakit hati yang paling ganal. Ujub itu memandang diri berisi kelebihan. Nah, maka kalau kita begagawi dengan perasaan ada merasa kita bisa kelebihan dengan gawian kita, itu kada berakhir dengan baik. Muhbit ditawabil amal, maruntuh pahala amal. Nah, itu. Lalu wakana yakhruju ila nahiyatin marratan wa ila nahiyatin marratan ukhra. Karena sidin ini seorang perampok, maka sidin keluar masuk cari sini keluar masuk hutan lah. Nah, dahanu dibuncu sana, nahiyah tu dibuncu, dahanu dibuncu situ keluar mengintip orang, kena jalan belakang, hadang pulang, mengintip orang mintai orang situ. Itu maksudnya dari ujung jalan tu maintai kita. Sidin ini yakhruju keluarnya di ujung manakah? Maintai orang lalu nih. Nah, yang mana padang sunyi hadang sidin. Hatta kana yaqba'u tariqa 'ala nas, sehingga sidin ini menghadang manusia di tengah jalan. Berarti napa basic kelebihannya jagau. Sidin ini gagah orangnya. Lagi pimpinannya kan. Wa kana dzata lailatin. Nah, suatu hari, suatu malam. Wada'a ra'sahu, sidin barabah mandak kepala sidin fi hujri gulamihi, di asuhan anak sidin. Nah, jadi barabah sidin ya seorang anak sidin nih berabah idzaharat qafilatun, sekalinya lalu sebuah rombongan kafilah
Falamma danau minhu wa khafu wa qalu. Manakala baparak lawan tempat sidin bara-bara tadi, mereka berhenti di situ. Rombongan tadi wa qalu, dan mereka berucap jarbuhannya yang ini, inna Fudail huna ma'a hasmihi. Fudail di sini biasanya jagar menghadang kita, menghadang rombongan. Rupanya di antara kalangan rombongan ini ada yang sudah patuh, tahu aja kita nih. Di sini biasanya dijegat orang bila kita lalu di sini. Nah, biasanya fungsi Fudail ini terkenal perampok juga sudah. Jadi di tengah-tengah masyarakat terkenal Fudail ini perampok. Ma'a hasmihi, bersama pengikutnya. Pakai panasna, siapa kita? Sebab kita nih, insya Allah pasti sudah dihadangnya. Lagi malam, melihat kita rombongannya berbawaan, katanya menghadang sudah. Nah, baqalat thaifatun minhum wa hum salah satu nafar. Berarti kafilah itu lah berombongan-rombongan. Misalnya segerubak ada 2 orang. Karena gerubak sebutnya ada 3 orang. Gerubak sebutnya ada 5 orang. Digabung gerubak-gerubak itu kafilah namanya. Satu gerubak nanti ada satu rombongan, satu gerubak. Ko minhum wahum salah satu nafar, ada 3 orang laki-laki di situ yang pindah tawani itu. Nah, ujar yang tiga orang laki-laki tadi, lana annarmiya sahman, karena kami yang memanahnya. Yang tawani ini berucap nih, in waqa'a, apabila karena panahnya mati, mararna, hanya kita lewati. Wa illa raja'na, bila kita panah luput-luput terus, lubulit kita jadi. Nah, lalu maintai ketahuan sama-sama mintai nih. Melihat paroma ahaduhum lalu seikung di antara yang 3 tadi. Ramanya asal makna melimpar. Cuma karena ini panah yang dilimpar berarti memanah artinya. Ya Allah, maka memanah si salah satu mereka siap-siap memanah, tapi sambil memanah wa qara'a qaulahu ta'ala sambil membaca ayat Quran. Yang laki-laki tadi nih, rupanya pondokan biasa kalinya nih. Hafal Quran, sambil memanah bacaan. Nah, bacaan pertama nyaring. Kenapa nyaring? Sambil takutan bang hati. Terkenal kan Fudail jabgau. Jadi sambil mengitir lalu nyaringnya suara. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya apabila jua ini bahasa ulun aja lah. Kurang lebih ini artinya, apabila jua orang-orang yang sudah beriman lawan Tuhan nih mau sadar hatinya karena ingat lawan Tuhan. Nah kayak itu tuh kan sindiran nih, artinya Fudail ini kan orang Islam juga, apabila jua mau sadar, itu tuh lawan Allah Taala nih, apabila jua mau sadar, mendengar nang kaya itu ayat Quran yang dibacakan tadi nih, fasaha Fudail sayhatan, takuriyak Fudail dengan sebuah teriakan yang nyaring. Nah, anak-anak dapat hidayah. Bakuriyak wa kharra maghsyian alaih, dan pingsan. Nah, pingsan. Kepala perampok pingsan. Fa dhannal gulamu annahu asabahu sahmun. Gulam, anak sidin yang di asuhan sidin, apa yang sidin beberapa di asuhan anak tadi nih, menyangka si Fudail ini karena panah. Pingsan tadi. Kan orang memanah nih, lalu faja'alahul gulam yatlubuhu min fi jasadih. Lalu si anak sidin tadi melihat dia, mana nih anak panahnya lihat nih, pingsan ini. Kan malam loh, ada beli sekil lah. Ada tahu. Nah, falamma afaqa, manakala siuman, artinya setumat aja tuh pingsannya, siupnya. Qala ujir si Fudail, asabani sahmullah. Aku kada kana panah yang untuk kada yang aku nih kana panahnya Allah. Ya si Fudail ini asabani sahmullah, menimpa akan aku panahnya Allah. Itu hidayah. Sekalinya rama asaniyu sahman. Kan tadi 3 orang laki-laki nih. Laki-laki yang kedua pulang memanah sekalinya. Wa qara'a qaulahu ta'ala, berucap pulang dengan ucapan bacaan ayat Quran. Itu kayak rombongan pondokan juga ini lah. Ucapannya nangka ini sebutinnya fafirru ilallah innilakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah kalian kepada Allah dengan cepat. Sesungguhnya aku bagi kalian nadhir, memberi peringatan, mubin, menjelaskan mana baik dan mana yang buruk. Nah, fasaha Fudail bin Iyad sayhatan asyadda minal ula. Takuriyak pulang Fudail ini, dan kuriakannya lebih nyaring dari yang pertama tadi.
Bahkan siup juga. Faja'ala al-gulam yatlubuhu aidan. Lalu yang gulamnya anak tadi mencari pulang, ini kan panah pulang sama abah aku nih jadi cari-cari pulangnya. Waqala lalu Sidin tadi sadar pulang. Ya gulam, asabani sahbani. Oh kan anak yang menimpa aku ini bukan panah yang tuh luput. Lain ahli memanahnya pun penukan mana ahli memanah ya Allah. Asabani sahmullah, menganiakan aku panahnya Allah. Padahal cakanya Sidin ini kada dapat hidayah, yang pundukan 3 ekor mati sudah tak. Sidin ini jaga, disapat sekali zaman nyata turun anak buahnya ya kalau. Nah, sedang anak buahnya itu kada bergerak, kenapa? Karena Sidin belum beri perintah lagi. Parama sekalinya memanah pulang asal isu yang ketiga. Rasa-rasa belum hati aku nih ujar yang bertiga ini kita panas sekali lagi nah. Bisa tadi luput tadi kita lupina nyawa yang mau kana kalau yang ketiga memanah wa qara qaulahu ta'ala sama ucap pulang lawan firman Allah taala sambil bermanah tadi nih yakin biolog berdasar hasil pendukan bunyi ini wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab tsumma la tunsarun wa anibu kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan serahkan diri kalian kepadanya sebelum datang kepada kalian azab kemudian kalian tak tertolong lagi. Nah itu bunyinya. Fasaha Fudail sayhatan asyadda minal ula wasaniyah. Takuriyak pulang Fudail lebih nyaring, lebih histeris daripada teriakan pertama dan kedua. Bakhala li gulamihi lalu berucap si Fudail tadi wa hasmihi dan kepada pengikutnya yang sudah mengintai banyak tadi. Apa ucapan Fudail? Irji'u kullakum. Kalian sudah berbulik kamar kas masing-masing ada jadi mahadang itu. Dosa. Fa inni nadimun ala ma faradtu. Karena aku sudah menyesal atas gawianku yang kada baik bahari. Ya Sidin. Bertaubat Sidin masuk. Imbah mendengar 3 ayat tadi. Laqad dakhala fi qalbi khawfuh. Masuk ke dalam hatiku takutan lawan Tuhan. Fataraktu ma kuntu bihi dan aku pun hendak meninggalkan pekerjaanku yang bahari. Nah, itu Fudail lihat. Wa tawajjaha nahwa Makkah lalu Sidin berangkat menuju Makkah. Niat Sidin sambil hendak menuntut ilmu sambil berhaji. Hatta balaga bi qurbin min Nahrawan manakala Sidin sampai mendekati sebuah wilayah naran kampungnya Nahrawan, naran kota inilah. Nahrawan ini ibu kota. Naran kota. Pastaqbalahu Harun ar-Rasyid sekalinya sampai di kota Nintoy menyambut lawan Sidin oleh Raja Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid kan khalifah yang keberapa yuk? Ngertiin lah. Ingat sekopian nih. Sama dengan dulu nah. Harun ar-Rasyid masuk khalifah Sidin nih. Nah, khalifah yang keberapa nih tuh? Cuma lain termasuk Khulafaur Rasyidin lah. Masuk raja cuma sudah nih. Faqala lalu berucap si Harun ar-Rasyid raja yang menyambut. Ujar si Harun ar-Rasyid ini. Faqala ya Fudail wahai Fudail. Patuh Pang Sidin ya kalau terkenal orangnya. Inni ra'aitu fil manam aku tak mimpi. Kana mudadiyan yunadi di ala sauti. Ada dalam mimpiku ada orang bakuriak. Kuriakannya nyaring benar. Yaqulu bunyi kuriakannya inna Fudail khafallah wa ikhtara khidmatah wa ajibuh. Nah, bakuriak dalam mimpi itu dalam mimpi si raja nih. Si Fudail takutan ini lawan Tuhan dan inya memilih hendak beribadah di lawan Tuhan. Wajibuh maka sambutnya karena hendak masuk ke wilayah engkau wahai raja nih. Mendengar nangka itu yang kisah si Raja Harun Rasyid ini fasaha Fudail sayhatan histeris pulang si Fudail tadi nih hampir tak kuriak juga Sidin orang bari kayak itu bila tajuk-tajuk kuriak ada yang sampai mati kuriaknya ini sampai mati nangkaya seorang wali Allah Ta'ala gara-gara Sidin diungkai oleh wali seikungnya tenang kawalian Sidin kuriak Sidin sampai mati ada nang itu kisahnya. Wa qala lalu berucap Sidin si Fudail ilahi wahai Tuhanku bikaramika dengan kemurahanmu dengan sebab kemurahanmu wa kibriyaika dan sebab keagunganmu tuhibbu abdan mudniba
engkau mencintai ulun hamba yang berdosa. Kana hariban minka, yang dahulunya menjauh dari pian, berlari dari pian. Mundu arba'ina sanatan, semenjak 40 tahun. Berarti umur sidin lebih 40 tahun waktu bertobat. Nah, jadi selama 40 tahun gawian sing ada bagus, hanyar dia bertobatnya. Wallahu a'lam. Tuntung ya kalau